기도하심으로 예배 시작하겠습니다. 찬송하리로다. 주 이스라엘의 하나님이여, 그 백성을 돌보사 성령하시며 우리를 위하여 구원의 뿔을 그 종 다윗의 집에 일으키셨으니 이것은 주께서 예로부터 거룩한 선지자 입으로 말씀하신 바와 같이 우리 원수에게와 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 구원하시는 구원이라. 존귀하신 아버지 하나님, 허물과 죄로 죽었던 우리를 살리시기 위해 아들을 우리에게 보내주시고 그 아들을 통해 우리를 살리시고 치유하시며 회복시키시고 영생과 하나님의 나라를 얻게 하시니 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 찬송하고 찬송하세. 나로 대보인다여 경배드리세. 주를 알지 못하니 주같이 인도하사 그의 비로소 찬송하리라. 약한 사람 도운다가 시험 중에 참게 되니 너를 죄리라. 믿음 너리라. 진리 되신 우리 주님 영원토록 영원하옵네. 서로 주를 믿어 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통한 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님의 평강이 당신의 삶에 넘쳐나기를. 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다.
세상 모든 사람들 장자인 동안에 평화의 왕이 세상에 탄생하셨구나. 저 새벽별이 멀고 그의 빛나는요 밤새고 뛰던 그이를 말없이 찍는데 올라오신 하나님 큰 선물 주시네. 주 믿는 사람을 그 은혜 주셨네. 이제야 세상 살아 주신 모르고 조용정하는 사랑을
교독문 56번 함께 교독하겠습니다. 찬송하리로다 주 이스라엘의 하나님이여 그 백성을 돌보사 속량하시며 이것은 주께서 예로부터 거룩하신 선지자 입으로 말씀하신 바와 같이 우리 조상을 긍휼히 여기시며 그 거룩한 언약을 기억하셨으니 우리를 원수의 손에서 건지심을 입고 종일토록 주의 앞에서
이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비추고 보라 처녀가 잉태하여 아들을 할 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 아멘. Our Father God, our heart declares you as our Lord. We thank you for your love, mercy, and grace, calling our hearts to worship you. Thank you for the blessings that you've given us and keeping our hearts near you and in your presence. God, thank you for fulfilling your most special promise and sending us your Son, Jesus, to live and die on earth as a man. Because of him, our souls feel its worth. I can live to honor God, abide, and love others, and spend eternity with you. We pray that you will win our deepest heart to kneel and to glorify you and call you to worship every day. God, our hearts to be as one, pleasing to you and for your glory. We ask for an anointing of the Holy Spirit on every person in this room and in our church. Lord, make your face shine us and be gracious to us. When we hear our minister speak your message, breathe on everyone's heart. Let our hearts be delighted in your words when we listen to your spoken words. We ask that our minister be filled with your wisdom, guidance, strength, and deliver your message to continue to change us to your will. We ask for your power and wisdom to make us understand your words in our heart. Let your words search deep in our hearts and change us and heal us. Mold our church and use our church as your tool to reach out to, share your love with others, and even those who are not, a bridge between us and unbelieving friends in our community, so that your name will be glorified. We ask for courage and strength to live as Jesus did. We believe every situation and incident in our lives is with your purpose and you molding us to your will. Give us the heart to be unified as one in your name. In these troubled times in our world, we thank you for giving us peace. We ask for your strength to do your work. Set aside our church, and our church will have, let our church have unity and be one as to carry your work. We believe all things happen on earth to fulfill your goals. We ask to soften our hearts so that we will accomplish the goals you have set for us. Let our will submit to you, and when we call your name in our weakness, give us strength to our frail hearts. Give us cheerful hearts and wisdom to live and be delighted in your words. Again, your power and strength is what we ask for, and open to receive your words and the understanding of your words that will set us free. Let our faith not stand in the wisdom of men, but in the power of God. We pray that your words will come with power to heal the sick, cast out devils, and meet every needs of this worshiper in our church. We trust that everything in our lives, you are with us and holding us dearly, and nothing is a haphazard occurrences. We ask that every sick and oppressed person will be healed, free, and delivered by your power. We pray that you change our hearts to truly worship you and yield our heart to you, and that you will be glorified. In the name of Jesus, we pray. Amen. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 미가서 5장 2절부터 5절까지의 말씀입니다. 베들레헴 에브라다야, 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 내게로 나올 것이라.
그의 근본은 상고의 태초이니라. 그러므로 임산한 여인이 해산하기까지 그들을 붙여두시겠고 그 후에는 그 형제의 남은 자가 이스라엘 자손에게로 돌아오리니 그가 여호와의 능력과 그 하나님 여호와의 이름의 위엄을 의지하고 서서 그 때에게 먹여서 그들로 안연히 거하게 할 것이라. 이제 그가 창대하여 땅 끝까지 미치리라. 이 사람은 우리의 평강이 될 것이라. 아수르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 궁들을 밟을 때에는 우리가 7 목자와 8 군왕을 일으켜 그를 치리니. 아멘. 오늘도 하나님 이곳에 임재하셔서 우리의 예배를 받으시고 영광을 받으시리라 믿습니다. 하나님은 우리를 위로하시고 소망을 주시는 하나님이십니다. 구약의 많은 선지자를 통해서 허물과 죄로 인하여 멸망의 길로 가고 있는 이 세상을 하나님께서 어떻게 치유하시고 회복시키실 것인지 선지자를 통하여 말씀하시고 또 말씀하시는 하나님이십니다. 오늘 특별히 박세왕 집사님이 읽어주신 미가서 5장은 우리에게 오셔서 우리를 위로하시고 구원의 길로 인도하실 메시아, 그분이 어느 곳에서 어떤 모양으로 오셔서 어떻게 우리에게 은혜를 베푸실지를 말씀해 주시는 귀한 말씀입니다. 오늘 읽어주신 말씀 중에서 미가서 5장 4절 5절 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 이제 그가 창대하여 땅 끝까지 미치리라. 이 사람은 우리의 평강이 될 것이라. 하나님의 아들 구원해 주러 오실 예수 그리스도, 그분이 누구신지, 이 세상에 어떻게 그분이 증거될지를 짤막하게 설명해 주고 있는 내용입니다. 그의 이름이 창대하여질 것이고 땅끝까지 모든 사람에게 전파될 것이고 그분은 우리의 평강의 주가 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 선지자 미가는 긍휼의 하나님이 죄로 인하여 나라를 잃고 패망해서 절망에 빠지는 이스라엘 백성, 택한 백성을 향하여 하나님이 절대로 그들을 버리거나 떠난 것이 아니고 그들을 때가 되면 고치시고 회복시키실 때가 반드시 있을 것이라고 선지자를 통해 말씀하시는 동시에 장차 모든 사람을 그 죄와 심판에서 건지실 구원의 주 메시아를 보내실 것을 여기 동시에 예언하고 있는 것입니다. 바로 그분이 유대 땅 베들레헴에 탄생하실 것이라고 말씀하셨습니다. 그리고 그분은 우리를 영원히 다스릴 분이시며 그분은 근본인 상고의 태초이시고 그분은 여호와의 능력과 그 이름의 위엄으로 오셔서 우리 모든 사람에게 희망이 되시고 평화가 되실 것이라고 말씀해 주신 것입니다. 예수님이 탄생하신 베들레헴은 유대 땅의 지극히 작은 마을입니다. 그 당시 최소한의 행정구역이 되려면 인구가 1000명은 되어야 행정단위의 구역이 되지만 베들레헴은 그 당시 1000명도 되지 않은 작은 촌락입니다. 예수님은 유명한 예루살렘 도시를 택하여 오시지도 않았습니다. 당시 행정구역도 해당되지 않은 작은 촌락에 태어나셨습니다. 많은 삶의 문제, 염려, 근심, 불안으로 가득 찬 그 동네에 주께서 탄생하신 것입니다. 평화를 얻기를 원하지만 평안을 얻지 못하고 살고 있는 이 땅에 우리 주님께서는 찾아오시되 우리에게 가장 낮은 곳으로, 가장 근심 많은 그곳으로 더욱 가까이 우리에게 찾아오셨습니다. 우리 주님은 평화 없는 이 세상에 평화에 대하여 설명하려고 오신 것이 아닙니다. 평화를 얻기 위해서 우리가 무엇을 해야 되고 어디로 가야 하는지 그 길을 가르쳐 주려고 오신 것이 아닙니다. 우리 주님 자신이 평화의 주로 우리에게 찾아오신 것입니다. 주님이 주시는 평화는 일시적이거나 불완전한 평화가 아니라 완전한 평화요 영원한 평화이신 바로 그 주님이 우리에게 찾아오신 것입니다. 또한 우리 주께서 이 땅에 평화의 주로 오실 때 특별한 나라나 특별한 사람들에게만 찾아오신 것이 아닙니다. 모든 사람에게 우리 주께서는 평강의 주로 오셨습니다.
그러니 하나님의 아들 예수님 그분이 우리에게 찾아오신 것, 이 땅에 찾아오셨다는 그 사실이 얼마나 복된 일이고 기쁘고 감사한 일입니까? 평강의 주로 오신 예수님, 우리 주님께서 우리에게 주시는 평화가 무엇인지 우리의 삶 전체와 연관된 이야기지만 오늘 몇 가지 주께서 주시는 평화에 대한 이야기를 말씀을 드리려고 합니다. 첫째로 평강의 주로 오신 우리 예수님께서는 우리에게 하나님과의 평화를 이룰 수 있도록 은혜를 베풀어 주십니다. 사람이 하나님과의 관계를 회복하고 하나님과 평화를 이루는 것이 중요한 일입니까? 절대적으로 중요한 일입니다. 우리의 삶의 본질적인 일입니다. 우리 사람이 하나님과 평화를 이루기 전에는 이 세상의 그 무엇으로도 우리 마음에 참된 안식과 평안을 얻을 수 없기 때문입니다. 어느 사업에 성공한 사람이 세미나를에서 강사로 나섰습니다. 수많은 사람이 그분의 강연을 듣고 사업의 성공의 방법과 지혜를 얻기 위해 모였습니다. 그 사업가의 강연은 참 훌륭했습니다. 한마디 한마디마다 사람들이 감동을 받았고 박수갈채를 보냈습니다. 그런데 그 사업에 성공한 사람은 연설을 다 마쳐갈 즈음에 아무도 예상치 못했던 이야기를 했습니다. 그런데 여러분, 저는 솔직하게 드릴 말씀이 있습니다. 저는 사업에 성공했고 명성도 얻었고 내가 원하는 것을 다 가지고 있습니다. 그러나 제 마음에는 평안이 없습니다. 제 마음에 지금 평안이 없습니다. 만일 내 마음에 안식과 평안을 얻을 수 있는 길이 있다면 내가 얻은 이 모든 성공을 다 내어놓고라도 그 평안을 얻고 싶습니다. 그렇게 말하는 그 사업가의 두 눈에는 눈물이 주르르 흘러내렸습니다. 우리 모든 사람에게는 마음에 안식과 평안이 필요합니다. 언젠가 한 청년이 저에게 한 얘기가 지금도 기억이 납니다. 오래 살지 못했지만 사람의 마음에 평안이 이렇게 중요한지 몰랐다니. 평안이 필요합니다. 그런데 이 평안과 안식은 창조주 하나님, 우리의 생명의 주관자 되시는 하나님, 구원의 하나님께로 돌아와 하나님 품에 안기기 전에는 우리 인생에는 진정한 안식과 평안을 얻을 수가 없습니다. 우리 사람은 하나님께 거역하고 불순종함으로 에덴에서 쫓겨난 사람들이기 때문에, 하나님과의 관계가 깨어진 사람들이기 때문에, 이렇게 죄로 인하여 하나님을 떠난 우리 인생의 마음에는 죄책감과 불안과 두려움을 가지고 살기 마련이고 결국은 죄로 인하여 죽음과 심판의 자리로 가게 되어 있기 때문이에요. 사람이 한 번 태어나면 죽음의 길로 가는 것, 모든 사람이 다 죽음의 길로 간다는 이 자체는 하나님과의 관계가 브로큰되어 있다는 사실을 말해주고 있고, 우리 사람이 죄인이라는 사실을 말해주고 있습니다. 로마서 5장 12절이 말씀합니다. 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 임하였다고 증거합니다. 히브리서 9장 27절도 말씀합니다. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리라. 그러니 사람이 죽음의 길로 가고 심판의 길로 가고 있는데 어떻게 마음의 평안을 얻을 수 있겠습니까? 그래서 우리 모든 사람에게는 근본적으로 실존적인, 인간의 실존적인 불안이 있기 마련인 것입니다. 그러나 긍휼에 풍성하신 하나님이, 우리를 사랑하시고 아끼시는 하나님께서 우리 인생의 죄의 문제, 심판의 문제를 직접 해결하시려고 그 아들을 우리에게 보내주신 것입니다. 하나님의 아들이 우리에게 오셔서 우리의 모든 죄값을 홀로 다 십자가에서 다 감당하시고 한 손으로 우리의 손을 잡으시고 한 손으로 하나님 아버지의 손을 잡으시고 화합하시는 역사를 이루어 주신 것입니다. 그래서 누구든지 예수 그리스도를 믿는 사람마다 하나님과의 화목을 이루고 하나님과의 평화를
이룰 수 있게 해 주셨습니다. 이 얼마나 크고 놀라운 은혜입니까? 아들을 통하여 마련해 놓으신 이 은혜의 자리, 하나님 품에 안길 수 있는 이 자리로 하나님께서 우리를 부르시고 또 부르고 계시는 것이에요. 우리 주께서 마태복음 11장 28절에 말씀하셨습니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 로마서 4장 25절에서 5장 1절 말씀합니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 누구든지 주 예수 그리스도를 믿고 영접하는 사람마다 하나님과 화평을 이룰 수 있는 은혜를 받게 됩니다. 이것이 놀라운 복음 아닙니까? 우리가 받아 누렸고 아직도 모르는 사람들에게 전파되어야 될 놀라운 복음의 소식입니다. 평강의 주로 오신 예수 그리스도가 마련해 주신 하나님과의 평화의 소식. 우리가 하나님과 평화를 이루기 위해서 하나님의 아들 예수님께서 우리를 위하여 십자가에서 죽으시고 대속의 피를 흘리신 주님의 희생의 그 은혜를 안다면, 그 은혜 까닭에 하나님과 누리고 있는 이 평화를 안다면 우리는 날마다 하나님께 감사와 찬송을 드리지 않을 수 없을 것입니다. 나의 나 된 것은 우리 주 예수 그리스도의 전적인 은혜 때문인 줄 알고 우리 심령에는 거룩한 눈물과 거룩한 감사의 고백이 우리 심령에 그치지 않게 될 것입니다. 미국의 제18대 대통령 그랜트 대통령이 예루살렘을 방문했을 때 일입니다. 많은 사람들이 미국의 대통령 방문을 환영하며 거대한 성대한 환영식을 준비했습니다. 그때 그랜트 대통령이 말했어요. 제발 그러지 마십시오. 그러지 마십시오. 저는 구세주께서 나를 위해 피 흘려 죽으신 이 도시에서 저를 위해 연회를 열 수 없습니다. 제발 저를 혼자 내버려 주십시오. 저는 지금 주님 앞에서 울고 싶습니다. 그리스도인, 진정한 예수 그리스도의 십자가 보혈의 은혜를 아는 그리스도인의 특징은 눈물이라고 생각합니다. 주님의 십자가의 죽으심 까닭에 살게 되었고 의롭다 인정받게 되었고 하나님과의 관계가 회복이 되었기 때문에 언제 어느 때든지 하나님을 두려워로가 아니라 아버지여라고 부르며 하나님의 나라가 내 것이 되었다고 고백할 수 있는 그 큰 은혜를 받고 사는 사람이기 때문에 예수 그리스도 평강의 주로 오신 주님께서 이 은혜를 우리에게 허락해 주셨습니다. 두 번째입니다. 평강의 주로 오신 예수님은 우리 자신과의 관계에서 평화를 얻게 해 주십니다. 우리 모든 인생은 에덴에서 범죄하여 타락한 이후에 하나님과의 관계가 깨어졌을 뿐 아니라 본래 우리의 자아상마저 깨어져 버렸습니다. 정체성을 잃어버렸습니다. 우리가 누구인지 브로큰된 상태에서 우리는 살아가고 있습니다. 본래 모든 사람은 하나님의 형상대로 지음받고 하나님께 사랑받는 존귀한 사람이지만 에덴에서의 불순종과 범죄로 인하여 우리 사람의 마음에는 수치심과 죄책감과 실패자의 감정과 부정적인 생각과 절망적인 자아상을 가지고 살게 되었어요. 충전 하나님의 형상대로 지음받은 우리가 그렇게 깨어져 버린 자아상을 갖게 되었어요. 그리고 우리 모든 사람은 하나님을 잃어버린 존재로 스스로 인생길을 혼자 가고 혼자 모든 문제를 해결해야 된다는 무거운 삶의 짐을 가지고 사는 그런 인생이 되고 말았지 않았습니까? 그러나 평강의 주로 오신 우리 주님 예수 그리스도의 은혜로 우리의 자아상이 회복되는 놀라운 은혜를 얻게 된 것입니다. 하나님과의 관계가 회복이 될 뿐 아니라 우리의 본래 잃어버린 자아상을 되찾고
하나님께 얼마나 존귀한 사람인지 우리가 깨닫고 살게 되니 이 얼마나 복된 일입니까? 아무리 사단이 우리에게 공격하고 내 모습을 보고 내가 저지르는 죄악들을 보고 내 허물을 보라고 아무리 손가락질하고 정죄하고 고발한다 할지라도 하나님께서 아니다. 내 아들 예수 그리스도의 피로 저는 더 이상 정죄함이 없고 나의 의로운 자녀가 되었다. 하나님께서 막아주시고 하나님께서 인정해 주시는 정죄하고 보배로운 자상을 우리가 얻게 되었어요. 로마서 8장 1절 2절이 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 고린도후서 5장 17절도 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 이전 것은 다 지나갔어요. 실패자요. 하나님 앞에서 수치심과 죄책감에 떠는 그런 존재가 아니라 하나님을 아버지라 부르는 존귀한 자가 되었고 하나님께 사랑받는 그런 아름다운 사람이 된 것입니다. 우리를 향한 하나님의 사랑은 절대로 변질되거나 중단되지 않고 이 세상 끝나는 날까지 계속될 것이고 우리를 사랑으로 돌보신 하나님의 품에서 우리를 빼앗을 것은 이 세상에 아무것도 없습니다. 성경을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 로마서 8장 38절 39절 말씀입니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 성경에 이런 하나님의 사랑, 변치 않는 사랑, 신실하신 사랑을 기록해서 우리에게 읽게 하신 것은 우리를 향한 하나님의 사랑의 관심과 일하심을 기억하게 하기 위한 것 아닙니까? 아르헨티나의 리오넬 메시라는 선수는 온 세상 사람이 인정하는 세계적인 축구 선수입니다. 그런데 메시에게 이런 일이 있었습니다. 2016년 코파 아메리카 결승전을 위해서 칠레와 시합하던 중에 메시가 나서서 승부차기에 골을 차야 되는 차례였습니다. 그런데 실수를 하고 말았습니다. 골문을 넘기고 말았습니다. 그 일로 인해서 아르헨티나는 칠레에게 패하고 말았습니다. 메시는 낙심과 좌절에 빠졌고 내가 이것밖에 안 되는가 낙심과 좌절에 빠졌고 온 국민의 많은 사람들이 메시를 비난했습니다. 2016년 29세의 나이로 메시는 국가대표 선수를 은퇴하겠다고 선언했습니다. 자기의 실책을 스스로 짊어지겠다고 나선 것입니다. 그때 그를 사랑하는 많은 사람들이 그를 격려하고 은퇴를 처리하기를 바랬습니다. 그 중에 아르헨티나의 한 시골 초등학교 여교사가 메시에게 이런 내용의 편지를 보냈습니다. 그 중에 일부를 여러분들에게 소개해드립니다. 당신은 아이들의 영웅입니다. 그런데 그 아이들의 영웅이 포기하는 모습을 지금 보게 되었습니다. 당신을 지치게 만든 일부 아르헨티나의 인들의 어두운 면을 저도 잘 압니다. 그러나 대표팀의 은퇴는 당신을 욕하고 깎아내리는 이들에게 굴복하는 것이나 다름없습니다. 그들에게 승리에만 가치를 두고 패배를 통해 성장하는 것을 무시하는 어리석음에 넘어가지 않았으면 합니다. 아이들에게 이기는 것만이 우선이고 유일한 가치라는 선례를 남겨서는 안 됩니다. 당신이 어린 시절부터 어떤 어려움을 이겨내며 오늘의 메시가 되었는지를 저는 잘 압니다. 성장 호르몬 결핍이라는 희귀병을 앓은 당신이 어린 나이에 고통스러운 주사를 얼마나 많이 맞으며 자랐는지 우리 모두는 알고 있습니다. 지금 당신이 은퇴하면 이 나라 아이들은 당신에게 배웠던 노력의 가치를 더 이상 배우지 못합니다. 지금 당신처럼 단지 졌다는 이유만으로 포기를 한다면
오늘도 하루하루를 어렵게 살아가는 이 나라의 많은 사람들은 인생의 가치를 잃어버릴 수밖에 없습니다. 저는 학생들에게 당신을 얘기할 때 당신이 얼마나 멋지게 축구를 하는지 얘기하지 않습니다. 프리킥으로 단 한 골을 넣기 위해 당신이 같은 장면을 수천 번이나 연습하는 사실을 알려줍니다. 당신은 아르헨티나 대표팀 유니폼을 벗어서는 안 됩니다. 우리 모든 팬들이 당신에게 승리와 우승만을 트로피와 메달만 바라는 게 아니라는 사실을 알아야 합니다. 제발 우리 아이들에게 1위는 패배이고 경기에서 지는 것이 영광을 잃게 되는 일이라는 설레를 남기지 말아주세요. 진정한 영웅은 패했을 때 포기하지 않는다고 생각합니다. 진정한 영웅이라는 이길 때 같이 이기고 질 때도 혼자가 아니라는 진리를 알려줘야 합니다. 시골 초등학교 여선생님의 이 편지는 아르헨티나의 모든 백성들에게 알려지게 되었고 전 세계에 퍼져나가게 됐습니다. 결국 메시는 생각을 바꾸었습니다. 6주가 지난 후에 대표팀의 복귀를 선언했습니다. 저는 이런 기사를 읽으면서 우리를 도우시는 하나님의 성령이 우리에게도 말씀하신다는 생각이 들었습니다. 우리가 혹어려운 일을 당하고 실패하고 넘어지게 될 때 실패감과 수치심에 빠지고 낙심과 슬픔에 빠질 때 우리를 하시고 우리를 선한 길로 인도하신 하나님의 선하신 뜻과 계획이 아직도 중단되지 않은 것을 아시는 성령께서 우리에게 말씀하고 계신 줄을 압니다. 아직은 끝이 아니다. 하나님의 일은 중단되지 않았다. 지금도 하나님께서 일을 하고 계시니 용기를 가지고 다시 일어나라고 하나님의 성령께서 우리를 권면하시고 위로하시고 말씀하시리라 믿습니다. 그것은 사실이기 때문입니다. 우리 그리스도인이 사는 방식은 세상을 바라보고 사는 것이 아니라 주께서 기록해 주신 말씀을 바라보고 사는 것이고 성령께서 우리에게 하시는 말씀을 바라보고 사는 것 아닙니까? 감정이 아니라 주의 음성에 귀를 기울여야 합니다. 어떤 일을 당한다 할지라도 현재 지금 내 모습이 어떻다 할지라도 우리는 하나님께 사랑받는 보배롭고 존귀한 자녀임을 기억해야 합니다. 우리를 위해 죽으시고 다시 사신 예수님께서 바로 이 사실에 증인이 되어 주시기 때문입니다. 셋째입니다. 평강의 주로 오신 예수님은 우리에게 다른 사람과 평화를 누릴 힘과 지혜를 얻게 해 주십니다. 우리 사람이 하나님께 불순종하여 하나님과의 관계가 단절된 이후에 다른 사람과의 평화를 이루는 힘도 잃어버리고 이 세상에 온갖 다툼과 미움과 분열의 아픔이 있게 된 것을 우리는 너무도 잘 압니다. 처음사람 아담은 하나님이 지어주신 아내 하와를 바라보고 고백했습니다. 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라. 많은 성서학자들이 인류 역사상 이처럼 아름다운 사랑의 고백이 있을까 할 정도로 아담의 입에서 아담의 가슴에서 그런 사랑의 고백이 나왔어요. 그들은 서로를 부끄러워할 줄 몰랐습니다. 하나님이 맡겨주신 창조세계에 하나님을 대신한 청지기로서 힘을 다하여 연합하여 그 역할을 감당하기 위해 첫 발걸음을 디뎠습니다. 그런데 하나님께 불순종하고 범죄하고 하나님과의 관계가 깨어진 이후에 상황이 어떻게 달라지게 됐습니까? 서로의 잘못을 지적하고 전가하고 책임을 전가하는 그런 관계로 바뀌지 않았습니까? 또 아담의 가정에 장남 가인이 동생 하벨을 시기하고 질투하고 죽이는 불행한 사건도 벌어지지 않았습니까? 이것이 우리 인류 역사의 처음 모습이고 이기심과 시기와 질투와 미움과 다툼의 역사는 지금도 계속되고 있습니다. 우리 인류 역사는 평화보다 다툼과 전쟁의 역사로 점철되어 가고 있음을 우리는 너무도 잘 압니다. 그러나 우리에게 소망이 있는 것은 평강의 주로 오신 예수님이 우리와 함께하고 계시기 때문입니다. 주께서 우리에게 다른 사람과 평화를 이룰 수 있는 힘과 용기와 비전과 지혜를 우리에게 공급해 주고 계시기 때문에
의롭게 된 자녀로서 살면서 우리가 어떻게 살아야 할지, 무엇이 우리의 삶의 가장 중요한 가치이고 우리가 목표로 삼아야 될 것이 무엇인지를 날마다 일깨워주고 있기 때문에 더 이상 우리 자신을 위하여 사는 것이 아니라 주님을 위하여 살고 하나님 나라의 일꾼으로 사는 것이 우리를 향한, 우리를 구원하신 하나님의 은혜의 계획임을 일깨워주고 계시기 때문에 예수 그리스도를 믿어 거듭나 하나님의 자녀가 되는 순간 우리는 이 세상에서 새로운 비전, 새로운 세계관, 새로운 사명을 가지고 사는 사람들이 되었습니다. 하나님 나라의 일꾼, 킹덤 워커로 살아가는 사람들입니다. 하나님의 영광을 위하여 사는 하나님 나라의 일꾼이라는 이런 새로운 정체성을 갖게 될 때 미움과 다툼과 분열의 세상을 우리는 화평을 도모하는 역할자로 이 땅을 살아가며 주의 영광을 드러내는 사람이 될 수 있으리라 믿습니다. 지금은 소천하신 한동대학의 김영길 총장님이 참 귀한 책을 남기셨습니다. 신트로피 드라마라는 책입니다. 한때 김영길 총장님은 무신론자였습니다. 그러나 그가 예수 그리스도를 만나고 주님께 온전히 굴복하여 정말 신실한 그리스도인으로 많은 믿음의 제자들을 양육하는 그런 삶을 살았습니다. 김 총장님은 신트로피 드라마에서 이런 이야기들을 담아줬어요. 이 세상의 물질 세계는 질서에서 무질서로 흘러가는 흐름이 있다고 얘기를 했어요. 그것이 바로 엔트로피 현상이라고 얘기를 했습니다. 에덴 동산에서 사람이 범죄한 후에 창세기 3장 17절은 이렇게 말합니다. 사바닥에 이 땅이 하나님의 저주를 받았다고 기록하고 있습니다. 질서에서 무질서의 세계로 이 세상은 자꾸만 흘러가는 그런 물리적 현상을 보이고 있습니다. 이것이 바로 물리학에서 말하는 연력학 제2법칙 엔트로피 현상이라고 말합니다. 그러나 김 총장님은 또 한 가지 세계가 있음을 말합니다. 우리 사람의 생명의 세계는, 생명체 안에는 신트로피 현상이 있음을 얘기했습니다. 그것은 무질서를 질서로 바뀌는 역행하는 엔트로피의 반대 현상이 존재하고 있음을 이야기를 했습니다. 김영일 총장은 신트로피 혁명 역사라는 그런 책에서, 드라마라는 책에서 인간 사회가 물질 세계처럼 분열되고 무질서의 세계로 가고 파괴되고 상처와 아픔이 있는 이 세상으로 흘러가고 있지만 신트로피의 역사를 우리는 일으켜야 한다. 무질서를 질서로 바뀌고 파괴되고 아픔이 있는 상처의 세계를 화목하게 하는 그런 역사를 우리는 일으켜야 되는데 바로 예수 그리스도 안에서 거듭나 하나님의 자녀가 된 우리가 그 역할을 맡아야 된다고 그분은 역사를 했어요. 그렇습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도 안에서 우리를 택하고 부르시고 의롭게 하시고 영원롭게 하신 그 하나님께서는 이 세상에 나만 위하여 살도록 우리를 부르지 아니하셨고 하나님의 나라를 위하여 이 세상에 하나님의 신실한 일꾼으로 살아가도록 우리를 불러주셨습니다. 하나님의 부르심에 우리가 응답하여 신트로피적인 역사를 이루고자 한다면 바로 우리가 사는 이 세상에서, 가정에서, 일터에서, 관계된 모든 관계 속에서 우리는 평화를 도모하고 하나님의 아름다운 은혜가 드러나게 하는 귀한 거룩한 사명과 역할을 감당하게 되리라 믿습니다. 이 일을 위해 우리에게 필요한 것이 무엇입니까? 첫째는 주께서 우리에게 바라시는 것이 무엇인지 하나님의 자녀요 하나님 나라의 일꾼으로 불러주셨다는 정체성을 발견하는 것이고 둘째는 평강의 주 예수님을 전해주는 것입니다. 평강의 주님만이 이 세상을 치유할 수 있고 온전히 하나가 되게 해줄 수 있기 때문이에요. 계리정 장로님 기도해 주신 것처럼 다툼과 분열과 전쟁이 있는 세상, 무엇으로 이 세상이 치유받을 수 있고 전쟁을 그치고
무엇으로 이 세상에 다시 형제여 자매여 서로를 위하고 돕는 아름다운 세상을 만들어갈 수 있겠습니까? 예수 그리스도, 예수 그리스도, 하나님의 아들 평강의 주로 오신 예수 그리스도 왕으로 오시지 않는다면 이 일은 일어나지 못하리라 생각합니다. 그래서 우리는 열심히 평강의 주로 오신 예수 그리스도를 전하고 알리고 증거하는 역할을 감당해야 되리라 믿습니다. 셋째는 평강의 주로 오신 예수 그리스도의 마음을 본받아 우리가 사는 것입니다. 주님의 마음을 본받아 낮아져 겸손히 섬길 때 우리를 통해 그리스도가 증거될 것이고, 그를 통하여 온 세상이 치유되고 회복되는 아름다운 역사가 일어날 수 있기 때문이에요. 성경이 말합니다. 우리 주님이 어떻게 우리에게 오셨고 어떤 일을 행하셨는지 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 빌립보서 2장 6절 8절 말씀입니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으심이라. 낮아지시고 희생으로 우리를 섬기시고 죄인된 우리를 끝까지 사랑하시고 섬기신 주님의 마음을 본받아 살고자 한다면 바로 우리가 있는 곳이 평화가 이루어지고 치유와 회복의 아름다운 역사가 이루어지리라 믿습니다. 많은 기업체들이 사람을 찾습니다. 실력자를 찾고 경험자를 찾을 것입니다. 그런데 오늘날 인터넷 시대에 정보가 오픈된 시대에 실력자들이 많고 많을 것입니다. 저는 들었습니다. 많은 기업체들이 실력도 갖추고 경험도 갖춘 사람을 찾지만 중요하게 여기는 것이 그 사람의 인성이라고 얘기를 하는 걸 들었습니다. 사람의 됨됨이, 진실성, 고집스럽게 자기 주장만 하지 않고 다른 사람과 조화를 이룰 수 있는 사람, 공동체의 화목을 도모할 수 있는 사람, 공동체의 가치를 귀히 여기고 그 일에 자기를 헌신할 수 있는 사람, 그 사람의 갖춘 인성을 귀히 여긴다는 이야기를 들었어요. 공감하는 이야기 아닙니까? 가정에서든 일터에서든 어느 모임에서든 낮아져 다른 사람을 귀히 여길 줄 알고 존중하고 다른 사람을 섬길 줄 아는 그런 사람은 정말 보배와 같은 사람이라고 믿습니다. 우리가 바로 그런 사람이 되기를 원합니다. 하나님과 평화를 이룬 사람, 우리의 잃었던 정체성을 회복한 사람, 그리고 하나님의 사람으로 킹덤 워커로서 평화를 도모하며 내가 있는 그곳이 어느 곳이든지 화목을 일으키게 하는 그런 사람으로 우리가 인정받게 되기를 원합니다. 오늘 말씀 빌립보서 2장 5절 자막에 비치는 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 평강의 주 예수 그리스도 하나님의 아들을 우리에게 보내주시고 깨어지고 잃어버린 평화를 다시금 얻게 하신 그 신은혜를 인하여 감사를 드립니다. 평강의 주 예수 그리스도 안에 온전히 거하며 주님을 모시며 그 주님을 내 삶의 왕으로 모시고 주님을 따라 살아가는 우리가 되게 하여 주옵소서. 오늘 예배하는 주 앞에 헌금을 구별하여 드립니다. 우리의 심령을 드리며 우리의 삶을 드립니다. 허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 든든히 세워져 가게 하여 주옵소서. 우리의 자녀들 이은 가정과 학업의 형제가 일터마다 하나님의 은혜 내려 주시사 평강의 주 예수 그리스도를 모시고 사는 우리 자녀들 다 되게 하여 주옵소서.
오늘이 대강절 넷째 주일이고요. 다음 주가 12월 25일 성탄 주일입니다. 또한 송년 주일이기도 합니다. 한 해의 마지막 예배가 됩니다. 오늘 오후 5시에 건너편 제1행사장에서 탈북동포초청 성탄 찬양 예배 있습니다. 지난 2주간 노방전도를 위해 수고해 주시고 섬겨 주신 여러분에게 감사를 드립니다. 우리 주께서 영광을 받으셨으리라 믿고요. 네, 우리 변호사님 박수를 치시다가 그러는데 수고 많으셨습니다. 참 혼자는 못하는 것 같아요. 여러분들이 협력하고 격려하고 하니까 참 이런 일을 우리가 할 수 있었습니다. 참 주의 일에 힘쓰는 우리 교우들 하나님이 귀히 여기시고 은혜 주시리라 믿습니다. 다른 광고는 주부를 참조해 주시기 바랍니다. 우리 자리에서 기립하셔서 함께 찬송하겠습니다. 정확히
전해주는 이 소식 세상 대속한 하나님의 생장전한 새벽심이라 오늘보다 반가운 소식 주셨네. 이 땅 위에 평안 내리시네. 그 천성과 무서워 말아라. 동정녀의 몸을 빌려 주 탄생하셨네. 높은 곳에 그게 영광 땅에 평안하라. 오 깊고도 반가운 소식 주셨네. 이 땅 위에 영원 내리시네. 기도하겠습니다. 지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 한량없는 사랑하심과 성령의 위로 교통임재하심이 오늘 예배하고 돌아가는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장 위에 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다.